زبور 78۔ آئے میرے لوگو، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانیں رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں سگن کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابانوں میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کیں اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ پس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر
दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी ज़ुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। लेकिन वो रहीम होकर बदकारी माफ़ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गज़ब को भड़कने नहीं देता। और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बियाबान में उसे सरकशी की और सहरा में उसे आजुर्दा किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज़ किया। उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा, ना उस दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और जुगन के इलाका में अपने अजायब, और उनके दरियाओं को खून बना दिया और वो अपनी नदियों से पी ना सके। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी ताकों कवालों से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चौपायों को ओलों के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ो गज़ब और बला को उन पर नाजिल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से ना बचाई, बल्कि उनकी ज़िंदगी वबा के हवाला की। उसने मिस्र के सब पहलोठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुव्वत के पहले फल को मारा। लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानद ले चला और बियाबान में गल्ला की मानद उनकी रहनुमाई की, और वो उनको सलामत ले गया और वो ना डरे। लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छिपा लिया और वो उनको अपने मक़दस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मिरास जरीब डालकर उनको बांट दी, और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरगश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की। वो धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बायस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गज़बनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफ़रत की। सो उसने सेला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाला कर दिया और वो अपनी मिरास से गज़बनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कंवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा ना किया। तब खुदावन गोया नींद से जाग उठा, उस ज़बरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया, और उसने यूसुफ के खैमा को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीला को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीला को चुना, उसी को सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मक़दस को पहाड़ों की मानद तामीर किया और ज़मीन की मानद
जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इसराइल की गल्लाबानी करे। सो उसने खलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन।